Hello, my dear students. I warmly welcome you to CR Digital Classes. So, with this lecture, we are going to start a new subject, that is numerical analysis. Okay. So, in degree BSc Mathematics 6th semester, so you have numerical analysis as a subject. Okay. So, before going to start the introduction, first of all, we want to know that what is the numerical analysis and what we are going to study in this subject. Numerical analysis is nothing but, in the name only, clearly we have numerical analysis. Numerical is nothing but numbers. Numerical is nothing but numbers. Analysis, you know very well. Okay? Numbers analysis. What is that number analysis? Number analysis means, you know very well, real analysis. Real analysis means the study of discussing total on real numbers is called real analysis. Numerical analysis is nothing but, so we are going to study in this subject the methods based on the numericals. Numerical is nothing but numbers. Numbers means either perfect numbers, decimal numbers, fractions, whatever it may be. So majorly we are going to discussing on the decimal numbers only. Okay. So first of all, we can start the syllabus introduction. After that, we can also discuss the previous question paper questions. Okay. So how the questions are coming in the examination and what are the questions have asked in the previous examination, unit wise we are going to discussing now. Okay. So let's start the syllabus introduction of the numerical analysis. Okay. So in the part, the first unit 1 is that unit 1, name of the unit 1 is solutions of equations in one variable. Name of the unit 1 is solutions of equations in one variable. Clearly, by seeing this heading, you can understand that solutions of, there are equations in one variable. One variable means either linear or non-linear equations in one variable. If you start, for example, x square plus 2x plus 3 is equal to 0, it is a quadratic equation in one variable only, x only. Okay, so equations in one variable, if you start with small x, the total entire equation x is only there. If you take with y, okay, the total entire equation y is only there. Okay, so those types of equations, those types of linear and non-linear equations, we are going to finding the solutions. అంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ ని ఫైండింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటి కావాలి, ప్రొసీజర్ కావాలి. ఓకే, ఒక ప్రాసెస్ కావాలి. ఒక ప్రాసెస్ అంటే ఒక మెథడ్ కావాలి. మరి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి? డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎట్లా పడితే అట్లా. మనకు ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మనకు మెథడ్స్ కావాలి. మళ్ళీ ఆ మెథడ్స్ ఏంటి, అదేంటి? సో నౌ we can see the first unit 1 is errors in numerical calculations. First of all, before going to start the solutions of the equations in one variable, the basic introduction topic of this unit is errors in numerical calculation. Total entire numerical analysis deals with the errors only అండి. ఓకే, మనకు రియల్ అనాలిసిస్ లో కావచ్చు, మీకు కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ లో కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీకు కొన్ని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. కానీ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ మొత్తం డీల్ చేసేదే డెసిమల్ నెంబర్స్ గురించి. ఎర్రర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మరి వెతికి మరి టార్చలైట్ వేసి మరి చూస్తూ ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో అందులోనే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదన్నా సోషల్ మీడియాలో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు దిస్ పేజ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంటది, లేదంటే సర్వర్ బిజీ అని చెప్తుంటది, ఎర్రర్ 404 అని వస్తుంటది. ఆ ఎర్రర్ కాదు ఇది. ఓకే, దట్ ఎర్రర్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఎర్రర్ హియర్, ఎర్రర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ true value for which true value of a function minus approximate value, true value and approximate value. The difference between true value and approximate value is called error. Okay, so errors in numerical calculation. మనం ఈ క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎర్రర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఇన్ దిస్ సబ్ టాపిక్ ఓన్లీ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనకి అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అని,
పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ అని, రిలేటివ్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి దేర్ అక్యురసీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. మనకి ఎర్రర్స్ యొక్క అక్యురసీస్ కూడా వచ్చేసాయి. వాటికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఈ ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో డెఫినెట్ గా వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. 1 or 2, మీ అదృష్టం బాగుంటే 2 వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో 2 వచ్చాయి. ఒకటేమో డెఫినేషన్స్ మీద అడిగాడు, ఒకటేమో ప్రాబ్లం అడిగాడు. ఓకే, ఎర్రర్స్ అనే టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీద మనము డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో. నెక్స్ట్ టాపిక్ is solutions of equations in one variable. Now we are entering into the our original unit 1, solutions of equations in one variable. మరి ఇక్కడ ఏం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈక్వేషన్స్ కంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, మెథడ్స్ కావాలి. అండ్ దట్ పార్ట్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ is bisection method. Okay, one of the important and the beginning method is bisection method. You know very well bisection, in the name only clearly we have bisection. Bi is means 2 or dual. Okay, so bisection, which section is nothing but you can take 2D dimension or you can take one equation. We have to find out the approximation root for that given equation. Approximation root is nothing but numerical solution. What is the bisection method and what is the process? Okay, or what is the formula and how many approximations we can take to get the solution for the given numerical problem. Okay, so we all are going to discuss in the methods based on the problems based on the bisection method. Okay, so next method is iteration method. The iteration method, this is also one of the important method and second method. Okay, so in the previous examination one long question has asked based on this method only. Okay, this iteration method we have the formula and general procedure. Problems also we are going to discussing based on this method. Next, the third important method is, here all methods are very very important అండి. నేను ఏదో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను, అవే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఏ మెథడ్ కి ఆ మెథడ్ మనకు ఇంపార్టెంటే. ఓకే, మనం ఏమంటాం, 2 కళలు ఏం ముఖ్యమంటే ఏం చెప్తాం, 2 కళలు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాం కదా, అట్లా అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ మనం ఏంటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ద మెథడ్ ఆఫ్ ఫాల్సీ పొజిషన్, ద థర్డ్ మెథడ్ ఈస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫాల్సీ పొజిషన్ అని చెప్పేసాం అనమాట. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ అని కూడా చెప్పేస్తాం. ఇంకొన్ని ఏంటంటే దీనికి రెగ్యులర్ ఫాల్సీ అని చెప్పేస్తాం, రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ అని చెప్పేస్తాం. సో ఈ మెథడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి ప్రొసీజర్ ఏంటి, దీంట్లో ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి ఈ ఫార్ములాస్ కి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ while discussing the topic wise in the videos we are going to know clearly step by step. Okay, so next the fourth method is Newton-Raphson method. After that regular falsy method, the next method is Newton-Raphson method. This method has also geometrical representation and process, formulas and problems based on them. And the last method in this topic is Muller's method. There are some more methods also. Okay, but for in our syllabus only we have these 5 methods only. Muller's method is always comes in the long answer. Why? Because this method has large process and a lot of equations based on the Lagrange's polynomial. We have to derive this equation, Muller's method, and for each and every method there exists one rate of convergence. Okay, rate of convergence is not in our topic, but you will get the topic in the higher classes. But rate of convergence, based on the rate of convergence also they are asking the questions in the previous examination. Okay, next solutions of systems of non-linear equations. ఇక్కడేమో మనం ఏం చూసాం, 1 వేరియబుల్ అన్నాం. ఈ 1 వేరియబుల్ ఏంటి, మనకు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తుంది. అక్కడ లీనియర్ కావచ్చు, క్వాడ్రాటిక్ కావచ్చు, క్యూబిక్ కావచ్చు, ఓన్లీ ఎక్స్ లోనే ఉంటది. ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, నాన్ లీనియర్ అంటే స్క్వేర్ కావచ్చు, క్యూబ్ కావచ్చు. ఓకే, అందులో మనకున్న మెథడ్స్ ఏంటంటే ద మెథడ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్. ఇక్కడే చూసాం కదా ద మెథడ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ అని, సేమ్ అదే మెథడ్ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం, కాకపోతే ప్రాసెస్ కొంచెం వేరు ఉంటుంది. ద Newton-Raphson మెథడ్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే మెథడ్, మనకు కొంచెం ప్రొసీజర్ మనకి కొంచెము ఈ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ యూనిట్ 1 టాపిక్స్, ఎర్రర్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద methods, solution of the equations in one variable, solution of the equations in non-linear method. Okay, so therefore వీటికి మనము యూనిట్ 1 లో మొత్తంగా మెథడ్స్ ఏ ఉంటాయండి.
మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం ఈ యూనిటే తీసుకుంటది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద బైసెక్షన్ మెథడ్, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Why? Because you need to do at least 10 approximations. Each and every approximation will take at least 2 to 3 minutes. That means for one problem you will get 20 to 30 minutes time. Okay, if you do perfectly, that too. If you not do perfectly, it will consume at least 40 to 50 minutes. Okay, so while solving problems based on these methods, your scientific calculator must be updated version. Okay, scientific calculator use the updated version, and make practice with scientific calculator with as much as possible more problems. Okay, in the examination to get the, while solving the problems you will get shivering. Why? Because time is 3 hours only, but half of the problems will not completed by the time. Okay, so you will get definitely shivering. So to avoid this all the conditions, so make a perfect practice with the scientific calculator in the semester time only. Okay, in the 6 months time, the semester takes 3 months for the teaching and examinations. Okay, the rest of the time is for the rest of the 3 months for your preparation only. Okay, so 6 months time you are spending in the 3 hours. That 3 hours will define what you are in the next after graduation. Okay, so unit 1 plays a key role, and that is about unit 1. Now we are discussing the previous questions 2022. These questions అన్ని మనకు 2022 జూన్ జూలైలో అడిగాడండి. జూన్ జూలై క్వశ్చన్ పేపర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి అడిగాడు. క్వశ్చన్స్ అన్ని యూనిట్ 1 లో ఏమేమి వచ్చాయి, షార్ట్ ఆన్సర్, లాంగ్ ఆన్సర్. మనకు షార్ట్ అండ్ లాంగ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే టోటల్ 5 క్వశ్చన్స్. యు నో వెరీ వెల్ దేర్ ఆర్ 12 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ 8 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ లాంగ్ ఆన్సర్. మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ లో చాయిస్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఆన్సర్ లో కూడా చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, షార్ట్ ఆన్సర్ నుంచి 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ 8 లాంగ్ ఆన్సర్ నుంచి కూడా మనకు చాయిసెస్ ఉంటాయి కంపల్సరీ. సో నౌ యూ క్యాన్ సీ హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి 3 షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్. 3 షార్ట్ అండ్ 2 లాంగ్ రెండు కలుపుకుంటే మనకి ఎంత అయితే 5 అవుతాయి కదా. సో చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్స్. డిఫైన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, రిలేటివ్ ఎర్రర్, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్. ఇది ఈ టాపిక్ ఎందుకు వస్తుందంటే టైప్ ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్ ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఉంది కదా, దానిలోకి వస్తుంది అనమాట. టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లేక వస్తుంది. సో వీ కెన్ మేక్ మంచి ఒక పీపీటీ చేసుకొని మనము ఒక మంచి క్లాస్ ని డిస్కస్ చేస్తాం. వాటి మీద చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను న్యూమరికల్స్ తోటి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ u is equal to 5xy cube by z cube, find the relative error at x equal to y equal to z is equal to 1 when the errors in each of x comma y comma z is equal to 0.001. ఇది కూడా మనకు సేమ్ ఎర్రర్స్ టాపిక్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. ఇది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. మనకు రిలేటివ్ ఎర్రర్ ని తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే అక్యురసీ ఇచ్చాడు. x ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు z ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర మనకు ఎంత రావాలి అంటే 0.01 వచ్చేటట్టుగా మనం స్మాల్ u వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగాడు. రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ స్మాల్ u. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, గివ్ ద జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఫాల్సీ పొజిషన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇది మెథడ్స్ నుంచి అడిగాడు. ఓకే, జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్, జామెట్రికల్ మీనింగ్ అడుగుతాం. జామెట్రికల్ మీనింగ్ అంటే ఈ రెగ్యులర్ ఫాల్సీ పొజిషన్ కి మీకు డయాగ్రామ్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు గ్రాఫ్ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అంటే ఆ మెథడ్ మనకు ఎందుకు వచ్చింది, దాని ప్రాసెస్ ఏంటి, అక్కడ మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ కి ఆపోజిట్ సైన్స్ అని చెప్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 అనేది అది ఏంటి అనేది మొత్తం ఆ మెథడ్ యొక్క ప్రొసీజర్ రాయాలి. రెగ్యులర్ ఫాల్సీ యొక్క ప్రొసీజరే జామెట్రికల్ మీనింగ్ అని చెప్తారు. అంటే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అది వస్తుంది అని చెప్పేసి. ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అనుకుంటారు కానీ జనరల్ ప్రూఫే అడిగింది అనమాట. జామెట్రికల్ మీనింగ్ అన్నా, జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నా, జామెట్రికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నా, లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ అన్నా మనకు అన్ని అవే. మన ప్రాసెస్ నే రాస్తాం. అది కూడా మనం వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. అవి షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, లాంగ్ ఆన్సర్ చూడండి. షో దట్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ హ్యాస్ క్వాడ్రాటిక్ కన్వర్జెన్స్. న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ అండి, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా మెథడ్స్ లో. ఇది న్యూటన్ రాప్సన్ ఫోర్త్ మెథడ్. న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ కి క్వాడ్రాటిక్ కన్వర్జెన్స్ ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన 5 మెథడ్స్ కి ఏదో కొంచెం రేట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అనేట ఉంటది. దాంట్లో
బైసెక్షన్ కి స్లో ఉంటది, ఐటరేషన్ కి స్లో ఉంటది. ఓకే, న్యూటన్ రాప్షన్ కి ఎంత ఉంటది అని చెప్పమంటాడు అంటే క్వాడ్రాటిక్ కన్వర్జెన్స్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ కన్వర్జెన్స్ ఉంటది అని ప్రూవ్ చేయమని చెప్తాడు. ఓకే, దానికి కూడా మనం ప్రూఫ్ ఉంది, దానికి కూడా మనం ఒక వీడియో చేస్తాం, మంచి బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 into x minus 1 కరెక్ట్ టు 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఇది ఒక అదర్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఐటరేటివ్ మెథడ్. చూసారు కదా, ముల్లర్స్ మెథడ్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ ముల్లర్స్ మెథడ్ మిస్ అయిపోయి ఏమొచ్చింది, ఐటరేటివ్ మెథడ్ వచ్చింది. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయంటే ఈవెన్ స్టూడెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు, లెక్చరర్స్ కూడా కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే సిలబస్ లో ఉండేటివే, కాకపోతే ఈ మనం హార్ట్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనుకుంటాం కదా, అవి కాకుండా కొన్ని మంచి మెథడ్స్ నుంచి మంచి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు అనమాట. ఐటరేషన్ మెథడ్ అనేది అది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఇక్కడ మీకు 4 and 5 లో ఇవి రెండిట్లో చాయిస్ అండి, మీరు 4 అన్న రాయొచ్చు, 5 అన్న రాయొచ్చు. ఇక్కడ 1, 2, 3 లో మీరు ఏమైనా మీకు తెలిసే 3 క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు, తెలియకపోతే ఏమైనా 2 రాయొచ్చు. అట్లా ఉంటుంది, మీకు చాయిస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 12 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎన్ని చేయాలండి, ఇక్కడ 8 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 8 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎన్ని రాయాలండి, లాంగ్ లో 4 రాయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 అండి. యూనిట్ 2 వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ 2 ఈజ్ ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ పాలినామియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ పాలినామియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఇక్కడ ఇది కొత్త టాపిక్, ఇప్పటిదాకా మీరు ఎప్పుడు వినలేకుంటారు. ఇంతకుముందు యూనిట్ 1 అంటే అక్కడిక్కడ చదివింటారు కానీ ఇంటర్పోలేషన్ అనేది డిగ్రీలోనే చదువుతారు మీరు. ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ పాలినామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాము ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంటర్పోలేషన్, ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్స్. ఇంటర్పోలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే మీకు ఇక్కడ టేబులేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, ఇలా టేబుల్ వేసి ఓకే సమ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ అని ఇస్తాడు అనమాట. ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఇచ్చి 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఓకే, ఇక్కడ 6, 7, 8, 9, 10, 11 అంటే మీ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా, ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా మాత్రం ఉండదు, ఇంత వరస్ట్ మాత్రం టేబుల్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇలా ఉంటది, ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఇచ్చేసి చెప్తాడు. ఇక్కడ ఇంటర్పోలేషన్ ఏంటంటే ఈ 0 నుంచి 5 మధ్యలో వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏమంటామంటే ఇంటర్పోలేషన్. ఓకే, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అని అడిగాడు అనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ వాల్యూస్ అడుగుతాడు. అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చి వాటి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఇంటర్పోలేషన్, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మనం బేసిక్ గా 99% ఇంటర్పోలేషన్ మీద డిస్కస్ చేస్తాము. అప్పుడప్పుడు ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అనేది సినిమాలో లాగా గెస్ట్ అపియరెన్స్ ఇస్తారు కదా, అట్లా గెస్ట్ అపియరెన్స్ ఇస్తుంటది అనమాట అక్కడక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగాడు, అవి ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆపరేటర్స్ అండి. బేసిక్ గా సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో కదా ఎర్రర్స్ ఎలా చూసామో, దీంట్లో ఎర్రర్స్ ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేసేది ఏంటంటే ఆపరేటర్స్. ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ యావరేజ్, ఇట్లా మనకు 3 types ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ మీద ఇది ఆపరేటర్, ఇది కూడా ఆపరేటరే, ఇది ఆపరేటర్, ఇంకొకటి మీకు క్యాపిటల్ ఈ అని వస్తుంది, షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. ఇట్లా 5 ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి మీకు మొత్తం. ఈ 5 ఆపరేటర్స్ వాటి యొక్క ఏమంటాం డెరివేషన్స్, ఫార్ములాస్ బేస్డ్ ఆన్ దెమ్, ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే ఒకదానికొకటి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. ఏ ఆపరేటర్ నుంచైనా ఇంకే ఆపరేటర్ అని మనం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఈ ఉంది, క్యాపిటల్ ఈని ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎలా చెప్తామంటే క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు డెల్టా -1 అని రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు డెల్టాని ఈలో చెప్పాలంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు E+1 అని చెప్పేస్తాం, అలా చెప్పేస్తాం అనమాట. మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇదంతా 2 ఆపరేటర్స్ మీద అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్, షిఫ్ట్ ఆపరేటర్, యావరేజ్ ఆపరేటర్ లేదంటే మీన్ ఆపరేటర్ అని కూడా చెప్పేసాం అనమాట. ఇక్కడ మ్యూని యావరేజ్ ఆపరేటర్ అంటాం, స్మాల్ డెల్టాని సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అని చెప్పేసాం. వాటికి మనకు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ప్రాబ్లమ్లో ఎలా ఎగ్జామ్స్ లో ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగాడో కూడా నేను చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటర్పోలేషన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్పోలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ న్యూటన్ ఓకే, సో యూ నో వెరీ వెల్ న్యూటన్. ఓకే, న్యూటన్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటర్పోలేషన్. నెక్స్ట్ గాస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. గాస్ అనే మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకా స్టిర్లింగ్ అండ్ బెజెల్స్ ఫార్ములా, ఇవి కూడా వచ్చేస్తాయి. లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడేమో ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చింది ఫస్ట్ లో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డివైడెడ్ డిఫరెన్సెస్, న్యూటన్ జనరల్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ న్యూటనే వచ్చాడు, ఫస్ట్ వచ్చాడు మళ్ళీ ఎండింగ్ లో వస్తాడు. ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్,
ఇంటర్పోలేషన్, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్, ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్, ఇట్లా టాపిక్స్ ఉంటాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఈ యూనిట్ కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటాయి. మరి యూనిట్ 1 బైసెక్షన్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. కాకపోతే ఇది కూడా టోటల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్. ఇక్కడ కూడా మీకు మొత్తం మీకు ఇట్లా టేబుల్స్ వస్తాయి. టేబుల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, సెకండ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, థర్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, టేబుల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది యూనిట్ 2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ యూనిట్ 2. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామినేషన్ లో డిఫైన్ ద ఆపరేటర్స్. చెప్పాను కదా, డెల్టా అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, రివర్స్ డెల్టా బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, అండ్ క్యాపిటల్ ఈ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. చెప్పాను కదా, డెఫినేషన్స్ అనేది కంపల్సరీ అడుగుతాడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ లో ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది మీకు డెఫినేషన్స్ మీద వస్తుంది. అండ్ షో ద రిలేషన్. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ రిలేషన్, వాటి మీద ఒక 10-20 రిలేషన్స్ ఉంటాయి మీకు. అంటే రిలేషన్స్ అంటే వాటితోటి ఫామ్ అయిన కొన్ని ఫార్ములాస్, వాటిని మనం డిరైవ్ చేయమంటారు. అన్ని ఫార్ములాస్ కి మనం ప్రూఫ్ ని వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం అనమాట. సో దీన్ని కూడా డిస్కస్ చేసాం. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ డెల్టా ఇంటూ క్యాపిటల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ డెల్టా ఇంటూ ఈ పవర్ 1/2. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. చూసారా, డెఫినేషన్ అడిగాడు, డెఫినేషన్ అడిగి ఊకున్నాడా, ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి అని అడగకుండా మనోడు ఏం చేశాడంటే ఆ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయమన్నాడు అనమాట. సో చూడండి ఎంత డెప్త్ అడుగుతున్నాడు. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఫాలోవింగ్ టేబుల్. చెప్పాను కదా, ఇలాంటి ఒక టాబులెట్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడనమాట చెప్పేసి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 కి దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ మిస్ అయింది. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో తెలియదు మనకు. ఓకే, ఆ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, ఆ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఫాలోవింగ్ టేబుల్ అని చెప్పేసి న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేస్తాం అది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా ఆపరేటర్స్ మీదనే. ఫైండ్ డెల్ x+1 x+2 డెల్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని మాత్రం ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఇవి యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, సో వాటిని కూడా అడిగారు. డెల్ x+1 x+2 డెల్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్. అంటే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఏముంటుందంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్. వీటి నుంచి కంపల్సరీ ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే, కంపల్సరీ ఒక ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆపరేటర్స్ పాలినామియల్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆపరేటర్స్ యొక్క రిలేషన్ అండ్ వాటి మీద ఒక రిలేషన్ మీకు టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ కి మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో టేబుల్ ఉంటుంది, పెద్ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో షార్ట్ ఆన్సర్ కి అయితే మీరు అవి చూసుకోవాలి. అంటే ఇంకా వేరే మెథడ్స్ నుంచి కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ అడగడం అంటే వాటి నుంచి కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, ఇట్లా అడుగుతాడు అనమాట. ఈ ఫార్మాట్ లో అడుగుతాడు. టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇచ్చి మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడగవచ్చు. ఇది మిస్సింగ్ టర్మ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ చూడండి. డిరైవ్ లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. డైరెక్ట్ డెరివేషన్ అడిగాడండి. ఓకే, న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, గాస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, స్టిర్లింగ్ ఉంది, మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే బెజల్స్ స్టిర్లింగ్ ఉంది. అవన్నిటిని మిస్ అయ్యి లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ అడిగాడు. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ ఈ యూనిట్ లో. ఓకే, లెగ్రాంజెస్ డెరివేషన్ అడిగాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఫైండ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ y ఆఫ్ x. ఇది కూడా మనకు ఒక టాబ్లెటెడ్ ఫంక్షన్, కాకపోతే టేబుల్ ఫార్మాట్లు ఇవ్వలేదు, ఒక మనకు రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లు ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటే మీకు ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, x³ ప్లస్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో క్యూబిక్ పాలినామియల్ ని మనము డిరైవ్ చేయాలన్నమాట. క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఏంటి, మళ్ళీ దీని నుంచి ఇంకొకటి కూడా అడుగుతాడు. ఫైండ్ y ఆఫ్ 8 అని. y ఆఫ్ 8 వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు. చెప్పాను కదా మీకు ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారని. y ఆఫ్ 7 అంటే వీటన్నిటికి మీరు టేబుల్ ఫామ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్లా రాస్తాం మనం టేబుల్. ఎట్లా అంటే ఇవి x వాల్యూస్, ఇవి y వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది x వాల్యూ 1 అనేది, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 5, 7 ఇవి x వాల్యూస్. y వాల్యూస్ ఏంటి 24. 1 కి 24, 3 కి 120, 5 కి 336, 7 కి 720 ఇలా ఇస్తాడు. మనం టేబుల్ వేసుకుంటాం. ఇట్లా ఇచ్చిన వాల్యూస్ టేబుల్ వేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. మనోడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్యూబిక్ పాలినామియల్ వస్తుంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా. ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనోడు ఏమని చెప్తాడంటే y ఆఫ్ 8 కనుక్కో అని చెప్తాడు. y ఆఫ్ 8 ఇక్కడ 8 ఉందా, నీకు 8 లేదు అంటే ఇది అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ గా మనకి ఇచ్చిన డేటా కాకుండా ఎక్స్ట్రా వాల్యూ కదా, అది టేబుల్ అవుట్ బయట సైడ్ ఉంది కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అని చెప్పేస్తామంట. అంటే మనం పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మనం డెఫినేషన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా. ఎక్స్ట్రాపోలేషన్, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ 1 నుంచి 7 వరకు మధ్యలో ఇక్కడ మీకు 2 లేదండి, ఇక్కడ మీకు 4 లేదు, ఇక్కడ 6 లేదు. మరి వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగొచ్చు కదా. y ఆఫ్ 2 అని అడగలే. ఓకే, y ఆఫ్ 4 అడగలే, y ఆఫ్ 6 అడగలే. మనోడు ఏం అడిగిండు, y ఆఫ్ 8 అడిగిండు. ఎందుకు అడిగిండంటే ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకటి ఉంది అని. మరి దానికి ఏమైనా పెద్ద కత్తులు పట్టుకుని యుద్ధం చేయాలంటే అట్లేం ఉండదు. దానికి కూడా రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
y ఆఫ్ 8 వచ్చిన ఈక్వేషన్ లో x ఈక్వల్ టు 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది. అట్లా మీరు y ఆఫ్ 2 అడగొచ్చు, 4 అడగొచ్చు, 6 అడగొచ్చు. ఆ టేబుల్లో మిస్ అయిన వాల్యూస్ అన్నిటిని అడగొచ్చు. లేదంటే టేబుల్ బయట ఉన్న వాల్యూస్ కూడా అడగొచ్చు. టేబుల్ లోపల వాల్యూస్ అడిగితే ఇంటర్పోలేషన్, టేబుల్ బయట అడిగితే ఎక్స్ట్రాపోలేషన్. ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు సెకండ్ యూనిట్ ఉంటుందండి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సెకండ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ అసలైన యూనిట్ ఈ టోటల్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో మెయిన్ యూనిట్ ఏంటంటే యూనిట్ 3. ఓకే, సో మనం పాతకాలంలో రాజుల చరిత్ర చదివేటప్పుడు ప్రతి వంశంలో ఒక మగధీర ఉంటాడని చెప్తాం కదా. ఈ యూనిట్ కి, ఈ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ కి యూనిట్ 3 ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి హీరోనే కానీ ఎస్పెషల్ గా యూనిట్ 3 మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ ని చాలా తక్కువ వాడచ్చు. మనకు ప్రాసెస్ మనకు మెథడ్సే ఉంటాయి కానీ అంత డిఫికల్టీ ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో చూడండి. ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఈస్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్. కర్వ్ ఫిట్టింగ్, న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్. కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ టాపిక్. తర్వాత న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది సెకండ్ టాపిక్ అండ్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది థర్డ్ టాపిక్. ఈ మూడింటితోటి ఈ యూనిట్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఫస్ట్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్. మరి ఏంది కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అంటే? ఏంటంటే లీస్ట్ స్క్వేర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్. లీస్ట్ స్క్వేర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అది ఒక మెథడ్. ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫిట్టింగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, స్ట్రైట్ లైన్స్ ని ఫిట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఫిట్టింగ్ అంటే ఇట్లా కాదు. ఓకే, ఫిట్టింగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ ఇస్తాడు. మీకు ఎట్లుంటుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0 ప్లస్ a1x అని ఇస్తాడు అనమాట. ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాడు. ఇది ఇచ్చి దాని ఒరిజినల్ ఫామ్ ని కనుక్కోండి అని చెప్తాను. అక్కడ మనం a0 a1 వాల్యూస్, a0 a1 వాల్యూస్ మీకు 1 2 3 వస్తాయి అనుకుంటారా? రావు, డెసిమల్ నెంబర్సే వస్తాయి. 0.003 సంథింగ్. చెప్పాను కదా, న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ అంటేనే డెసిమల్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి అట్లా అనమాట. నెక్స్ట్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అని చెప్పేసారు. నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్. నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అంటే అక్కడేమో లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అన్నాం, ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ నుంచి మనకు ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ లేదంటే ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ మనకు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. రెండు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్, పేరే నార్మల్ ఉంది కదా సార్ అనుకుంటారా? నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే రెండు ఉంటాయి మీకు. సమ్మేషన్ xy అని చెప్పేసి అండ్ అంటే అదొక మీకు ఫార్ములా ఉంటుంది. a1 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఉన్న a1 ని అండ్ a0 ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మీకు రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ ఈక్వేషన్స్. అవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ లో ఆ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనము స్మాల్ a0 a1 వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏదైతే ఒరిజినల్ ఫామ్ ఉందో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అదొకటే కాదు, ఇంకా డిఫరెంట్ ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అని అడిగారు. నాన్ లీనియర్ అంటే మీకు ఎలా అడుగుతారు? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ bx అని అడగవచ్చు మెథడ్. ఓకే, లేదంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బై a ప్లస్ bx. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఒక 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ లో. ఆ 5 టైప్స్ కి మనం ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ 5 టైప్స్ లో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏ టైప్ నుండి అడగవచ్చు, నాన్ లీనియర్ నుంచి కానీ లీనియర్ నుంచి కానీ అట్లా అనమాట. అది ఫస్ట్ టాపిక్. సెకండ్ టాపిక్ ఏంటంటే న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్. న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఊకునేటోళ్ళు ఊకున్నారా? సెకండ్ ఇయర్ న్యూటన్ వచ్చాడు, గాస్ వచ్చాడు, స్టిర్లింగ్ వచ్చారు, వీళ్ళంతా వచ్చారు, లెగ్రాంజ్ కూడా వచ్చాడు. సెకండ్ యూనిట్ లో వాళ్ళు వచ్చారంటే, థర్డ్ యూనిట్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది కదా మనకు బేసిక్ గా, ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ని న్యూమరికల్ అనే కాన్సెప్ట్ కి అప్లై చేశారనమాట. దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ లో వచ్చిన న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ కావచ్చు, న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ వస్తాయి మీకు. ప్రతి మెథడ్ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా అన్నిటి నూకుండలేక మళ్ళీ డెరివేషన్ చేశారు, డిఫరెన్షియేషన్ చేశారు. డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఇంకేమొస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు. ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఇంకేమైనా వస్తుంది అని ఖాళీ ఉండలేక అప్పుడు పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేశారు అనమాట మొత్తం వాళ్ళు ఖాళీ టైం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్ ఇవన్నీ ఏం లేవు, ఏం టైం పాస్ తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తే అది చేశారు, ఒక జీవిత కాలాన్ని స్పెండ్ చేశారండి. ఇప్పుడు ఏదో మనం ఇట్లా కామెడీగా చెప్పుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళ గురించి ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా వెనుక వాళ్ళ లైఫ్ టైం కనిపిస్తుంది. మ్యాథమెటిషియన్స్ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే ఆ ఫార్ములాస్ వస్తాయండి. న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో మళ్ళీ మనకు కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ మనం అది ఫార్ములాస్, న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములాని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఒక టేబుల్ ఇచ్చి దాంట్లో డిఫరెన్షియేషన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతాడు అనమాట. అది కొంచెం చిన్న టాపికే కానీ సబ్ టాపిక్స్ రెండు కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. ఇది లాస్ట్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటంటే న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్. న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చూడండి, అదే ఫార్ములాస్ ని ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ చేశాం కదా, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేపిస్తాడు. సింపుల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేపిస్తే మీకు ఒకటి ఏమొస్తుంది అంటే జనరల్ ఫార్ములా అని వస్తుంది. న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఫస్ట్ ఒక ఫార్ములాకి ఇంటిగ్రేషన్ చేపిస్తాడు, దానికి మీకు జనరల్ ఫార్ములా అని వస్తుంది. ఈ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ మెథడ్ నుంచి మీకు ట్రెపిజాయిడల్, దీంట్లో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ వస్తుంది. ఆ మెథడ్ లో మీకు ఫార్ములాలో n అనే వాల్యూ స్మాల్ n ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో మీకు n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ట్రెపిజాయిడల్ రూల్,
If you substitute n is equal to 2, Simpson's 1/3 rule, and n is equal to 3, Simpson's 3/8 rule, and n is equal to 4, Boole's and Wedel's rule. Okay, so therefore n is equal to 4 and n is equal to 6. n is equal to 4 కేమో Boole's rule and n is equal to 6 కేమో Wedel's rule. అంటే ఈ జనరల్ ఫార్ములాలోనే n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 ఉండదు, 6. ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సింప్లిఫై చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి, ట్రెపెజాయిడల్ రూల్ ఏంటి, సింప్సన్స్ రూల్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎవరు ఇంతకు, బూల్స్ వెడెల్స్ రూల్స్ ఏంటి, ఫార్ములాస్ ఏంటి, మనం ఎగ్జామ్ ఎట్లా అప్లై చేస్తామంటే ఇవి ఈజీగానే ఉంటాయి. మీకు ప్రాబ్లంలో ఒక టేబుల్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ టేబుల్ ని ట్రెపెజాయిడల్ ఫార్ములా వేసి డైరెక్ట్ సింప్లిఫై చేసాడు. మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ లాగా పెద్ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాల్సియోకి అంత టైం ఉండదు. ఇక్కడ చాలా తక్కువ టైం యూజ్ చేస్తారు. అందుకనే యూనిట్ 3 ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ అని చెప్పారు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ దాటుకొని ముందుకు పోయిన తర్వాత లాస్ట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ న్యూటన్ కోట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అది మనం డిరైవ్ చేస్తాం. దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ న్యూటన్ కోట్స్, ఓపెన్ న్యూటన్ కోట్స్ అని చెప్పేసి. దాన్ని ఎక్కడెక్కడ మరి న్యూటన్ కోట్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అని చెప్పేస్తాం. మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియెంట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ న్యూటన్ కోట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాని మనము ట్రెపెజాయిడల్ రూల్ ని కానీ సింప్సన్స్ రూల్ ని కానీ మనం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది టోటల్ గా యూనిట్ 3. కర్వ్ ఫిట్టింగ్ నుంచి మనకు కర్వ్ ఫిట్టింగ్ లోనేమో నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మనకు మేజర్ గా షార్ట్ ఆన్సర్స్, డిరైవ్ ట్రెపెజాయిడల్ రూల్ అని, డిరైవ్ సింప్సన్స్ 1/3 రూల్ అని ఇది అడిగాడండి. డిరైవ్ సింప్సన్స్ 1/3 రూల్ అని అడిగాడు. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అని కాదు, కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూడండి, యూనిట్ 3 నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగాడో. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్? చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్స్ వదలలే మనడు. ఫస్ట్ యూనిట్ లో వదలలే, ఓకే, ఇక్కడ కూడా వదలలే. సో ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్. న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి, సెకండ్ టాపిక్, యూనిట్ 3 లో సెకండ్ టాపిక్. దాంట్లో డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఎర్రర్స్ ఏంటి అనేది కూడా అడిగాడు. ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఏదో అందరూ ఆ ఫార్ములా చూసుకుని వెళ్ళిపోయింటారు పాపం, కానీ బట్ ఇట్లా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అనమాట. నెక్స్ట్ అబ్టైన్ ద ఎర్రర్ టర్మ్ ఇన్ ట్రెపెజాయిడల్ రూల్. దీంట్లో కూడా చూడండి ఎర్రర్. ఓకే, పాపం అది మనోడు ఉతపదమైనట్టు ఉంది. ఓకే, అబ్టైన్ ద ఎర్రర్ టర్మ్ ఇన్ ద ట్రెపెజాయిడల్ రూల్. ట్రెపెజాయిడల్ అనే రూల్ ఒకటి ఉంది, అది న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ థర్డ్ టాపిక్ లో, యూనిట్ 3 లో థర్డ్ టాపిక్. దాంట్లో ఎర్రర్ టర్మ్ మరి అడగొచ్చు కదా, ట్రెపెజాయిడల్ రూల్ ని డిరైవ్ చేయని అడగొచ్చు కదా, మరి ఎర్రర్ టర్మ్ కి అడిగాడు అంటే చూడండి ఎంత డెప్త్ గా అడిగింది క్వశ్చన్ పేపర్. కొన్ని చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, కానీ కొన్ని చాలా టఫ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసే కానీ తెలియదు. మనం ఈజీగానే మనం డిస్కస్ చేశాక అది ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తే మాత్రం ఓకే ఎర్రర్ టర్మ్ మీద అడిగాడా, నేను ఒరిజినల్ ప్రూఫ్ వస్తుందేమో అనుకున్నాను, చూస్తాం అనుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 1/1 + x dx. ఓకే, కామా, ఇక్కడ కామా ఉంటుంది. h is equal to 1/4 యూజింగ్ సింప్సన్స్ 1/3 రూల్. చెప్తాను కదా, ఈ మెథడ్స్ నుంచి డెఫినెట్ గా 2-3 మెథడ్స్ వస్తాయండి మీకు. ఒకటి డెరివేషన్ అని అడగొచ్చు, ప్రాబ్లమ్ అని అడగొచ్చు, డెరివేషన్ ప్రాబ్లమ్ రెండు కలిపి లాంగ్ ఆన్సర్లు అడగొచ్చు. అట్లా కూడా మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో సింప్సన్ 1/3 రూల్ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది మీకు. ఆ ఫార్ములాలో ఈ ఫంక్షన్ కి మనము ఈ h is equal to 1/4, h is equal to 1/4 అంటే మీకు ఏమొస్తుంది, h is equal to 0.25. ఆ లెంత్ తోటి ఈ 0 నుంచి 1 ఉంది కదా, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1, దాన్ని ఇట్లా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మనం చేసి ఆ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూస్, డిఫరెంట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. వాటికి y0, y1, y2, y3, y4, y5 వస్తాయి. వాటిని తీసుకెళ్లి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే అల్టిమేట్ గా మనకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు మీరు లైన్ బై లైన్ అన్ని మీరు ఫాలో అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ చూడండి, డిరైవ్ సింప్సన్స్ 1/3 రూల్. ఇక్కడే షార్ట్ ఆన్సర్ లోనే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, లాంగ్ ఆన్సర్ లో డెరివేషన్ అడిగాడు. చూడండి రెండింటిని సాటిస్ఫై చేశాడు. ఒకటే మెథడ్ నుంచి మీకు ఇక్కడ 4 మార్క్స్, ఇక్కడ 12 మార్క్స్, మొత్తం మీకు ఎంత అంటే 16 మార్క్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ డిరైవ్ సింప్సన్స్ 1/3 రూల్. డెరివేషన్ అడిగాడు, 1/3 రూల్ ని డెరివేషన్ అడిగాడు, అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం అడిగాడు. నెక్స్ట్ యూజింగ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ f of x as a polynomial in x from the following table. ఇలాంటి ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు. డివైడెడ్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఓకే, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనే టాపిక్ లో మనకు అది న్యూటన్ కోట్స్ కట్ట ముందు వస్తుంది. ఓకే, సో డివైడెడ్ డిఫరెన్సెస్ యాక్చువల్గా ఇది డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనేది సెకండ్ టాపిక్ మనకు, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనేది. ఓకే, సో ఆ టాపిక్ నుంచి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట. డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ ఈ ఫార్మాట్ లో అడిగాడు. అది మనకు న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. దాని నుంచి మనకు
టేబుల్ వాల్యూస్ నుంచి మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఒక పాలినామియల్ వచ్చేస్తుంది. అది మనకు మొత్తం యూనిట్ 3 గురించి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ ఈస్ యూనిట్ 4. యూనిట్ 4 is the name of the unit 4 is numerical solutions of ordinary differential equations. మీరు ఫస్ట్ సెమ్ లో చదివింటారు, సెకండ్ సెమ్ ఫస్ట్ సెమ్ లో మొత్తం డిఫరెన్షియల్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేషన్, సెకండ్ సెమ్ లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చదువుతారు. మొత్తం అదొక ప్రపంచం అనమాట, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గురించి మొత్తం అక్కడ చదువుతారు. ఓకే, ఆ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో మీకు ఉంటది కదా y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy/dx అని రాస్తాం. దాన్ని మనం ఏమని రాస్తాం, f(x, y) అని రాస్తాం. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ ని ఇక్కడ మనం దీనికి మెథడ్స్ అప్లై చేసి సొల్యూషన్స్ అప్లై చేయడం, న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. సో మరి ఆ మెథడ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ టేలర్ సిరీస్. ఓకే, ఈ టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఇక్కడ ఉండేది టోటల్ 5 మెథడ్స్ అండి, మేజర్ గా 4 మెథడ్స్. బట్ ఇక్కడ యూలర్స్ మెథడ్ కి కొంచెం మాడిఫికేషన్ ఉంటుంది, అప్డేట్ వర్షన్ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మొత్తం మీకు 5 మెథడ్స్ అవుతాయి. టేలర్ సిరీస్ మెథడ్, పికార్డ్స్ మెథడ్, యూలర్స్ మెథడ్, మాడిఫైడ్ అండ్ రంగికుట్టా మెథడ్స్, ఇవన్నీ దానికి ఇంపార్టెంట్. అండ్ మొత్తం ఎంటైర్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో ఈజియెస్ట్ యూనిట్ అంటే ఇదే. నాకు తెలిసి అందరు ఫస్ట్ దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి కానీ ప్రిపరేషన్ లో కానీ, ఎందుకంటే వేరే యూనిట్లతో దీనికి ఎలాంటి లింక్ ఉండదు. మీకు థర్డ్ యూనిట్ చదవాలంటే సెకండ్ యూనిట్ చదవాలి, సెకండ్ యూనిట్ చదవాలంటే ఫస్ట్ యూనిట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. అట్లా మీకు అవి రెండు ఫస్ట్ 3 యూనిట్లు కొంచెం ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటాయి, సెకండ్ థర్డ్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అవి రెండు. ఓకే, బట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్, ఇది వాటితో ఏం సంబంధం లేకుండా ఇది ఒక కొత్త ప్రపంచం అనమాట. ఓకే, సో చూడండి టేలర్ సిరీస్ మెథడ్. టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ అంటే మనము మీకు తెలుసు టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది కదా, y(x) is equal to f(x) plus h/f(x) plus h²/f"(x) by 2 factorial plus up to so on. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాం టేలర్ సిరీస్. ప్రాబ్లమ్స్, డెరివేషన్స్, డెఫినేషన్స్ కూడా మనం చూస్తాం అనమాట దీంట్లో. టేలర్ సిరీస్ డెరివేషన్ ఏంటి, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. పికార్డ్స్ మెథడ్, పికార్డ్స్ సెకండ్ మెథడ్ ఇస్ పికార్డ్స్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 మెథడ్స్ అండి, మెయిన్ గా ఇవి రెండు మెథడ్స్ ఏంటంటే పవర్ సిరీస్ మీద ఉంటాయి, నాట్ పవర్ స్టార్ అండి, పవర్ సిరీస్. ఓకే, సో పవర్ సిరీస్ అంటే మీకు సొల్యూషన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే y(x) is equal to ఆ రెండు మెథడ్లను సాల్వ్ చేస్తే మీరు లాస్ట్ కి హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని చెప్తారు కదా, అది మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా రాస్తాం. హెన్స్ ద థీరం, హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి. ఆ హెన్స్ ద థీరం, హెన్స్ ద ప్రూవ్డ్ కన్నా పైన ఒక డైలాగ్ రాస్తాం. ఆ డైలాగ్ ఏంటంటే y(x) is equal to 1 plus x/(2 factorial plus x³ 3 factorial. అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇట్లా స్మాల్ ఎక్స్ కానీ స్మాల్ వై కానీ మీరు వేరియబుల్ ఏం తీసుకుంటే ఆ వేరియబుల్ యొక్క పవర్ సిరీస్ ఫార్మాట్ లో సొల్యూషన్ వస్తుంది. వేరియబుల్ మీరు ఏది తీసుకుంటే ఎక్స్ కానీ వై కానీ దాని ప్రకారం మీకు సొల్యూషన్ అనేది పవర్ సిరీస్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. దేనికి? టేలర్ సిరీస్ కి, పికార్డ్స్ మెథడ్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, యూలర్స్ మెథడ్, రంగికుట్టా, వీటికి ఏంటంటే డేటా పాయింట్స్ ఇస్తాడు మీకు ఎగ్జామ్ లో, వాటి ప్రకారం మనకు సొల్యూషన్ వస్తుంది అనమాట. డేటా పాయింట్స్ ఫార్మాట్ లో మనకు సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే మీకు ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి y(0.1) వాల్యూని, y(0.2) వాల్యూని, y(0.3) వాల్యూని ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని, ఇట్లా డేటా పాయింట్స్ ఇచ్చి వాటి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసాడు అనమాట. ఫస్ట్ 2 మెథడ్స్ ఏమో పవర్ సిరీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, అంటే సొల్యూషన్ పవర్ సిరీస్ మీద ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 మెథడ్స్ యూలర్స్ మెథడ్ కానీ, మాడిఫైడ్ యూలర్ కానీ, రంగికుట్టా మెథడ్ కానీ మనకి ఏంటంటే డేటా పాయింట్స్ మీద ఉంటుంది అనమాట. అది నెక్స్ట్ పికార్డ్స్ మెథడ్ చూడండి. పికార్డ్స్ మెథడ్ కూడా మనం ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాము. ఓకే, ఫార్ములా డిరైవ్ చేసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో దీని మీద 2 ప్రాబ్లమ్స్ అడిగాడు పికార్డ్స్ మెథడ్ మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ యూలర్స్ మెథడ్. యూలర్స్ అనే ఆయన మ్యాథమెటిషియన్, మీకు అందరూ మ్యాథమెటిషియన్. ఓకే, అందరి పేర్లు మ్యాథమెటిషియన్స్ పేర్ల మీదనే మీకు ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యూలర్స్ మెథడ్ కూడా మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడే, కాకపోతే దీనికి కొంచెం అప్డేషన్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్. లాస్ట్ ఇయర్ దీని మీద మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగాడు మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ మీద. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడ్. లాస్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ రంగికుట్టా మెథడ్స్. రంగికుట్టాలో మళ్ళీ మనకు 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే సెకండ్ ఆర్డర్ రంగికుట్టా మెథడ్. సింపుల్ గా మనం దీన్ని ఏమంటాం, ఆర్కే మెథడ్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, కొంతమంది రంగికుట్టా అంటారు, కొంతమంది డిఫరెంట్ గా వలుపుతారు, మనం రంగికుట్టా అనుకుందాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఆర్కే మెథడ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఈ వీటి తోటి మనకి ఏంటంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ సిలబస్ అయిపోతుంది. సో ఉన్నది ఎన్ని మెథడ్స్ అండి? 4 మెథడ్స్, టేలరు, పికార్డ్స్, యూలరు, రంగికుట్టా. ఓకే, డిఫరెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ కి ఇక్కడ ఏంటంటే మనము జనరల్ ప్రొసీజర్, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్,
యూలర్స్ కూడా ఇంటిగ్రేషన్, ఇక్కడ మనకు జనరల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అవి మనకు 4 మెథడ్స్. ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ యూనిట్ 4. ఓకే, షార్ట్ ఆన్సర్ ఏమో అడిగాడు చూడండి. డిరైవ్ ఐటరేటివ్ ఫార్ములా ఫర్ ద పికార్డ్స్ మెథడ్ టు సాల్వ్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం y dash is equal to f of x comma y and y of x naught is equal to y naught. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అడిగాడు. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని కూడా చెప్పేస్తాం అనమాట. దాన్నే మనం ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అంటాం. సో మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, ఓకే, బౌండెడ్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, సో వాటి డెఫినేషన్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మనకు వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం చదువుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి పికార్డ్స్ మెథడ్ ని డిరైవ్ చేయమని అడిగాడు. పికార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే సెకండ్ మెథడ్ కదా, అది దాన్ని డిరైవ్ చేయమని అడిగాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ 2 అప్రాక్సిమేషన్స్ ఫర్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం dy by dx is equal to x plus y square, y of 0 is equal to 1. ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్ అండి. ఓకే, యూజింగ్ పికార్డ్స్ మెథడ్. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా పికార్డ్స్ మెథడ్ నుంచి అడిగాడు క్వశ్చన్. డెరివేషన్ అడిగాడు, ప్రాబ్లం అడిగాడు. ఇంతకుముందు కదా మనకి యూనిట్ 3 లో సింప్సన్స్ 1/3 రూల్ డెరివేషన్ అడిగాడు, దాని మీద ప్రాబ్లం అడిగినట్టు ఇక్కడ కూడా సేమ్ పికార్డ్స్ మెథడ్. సో ఈసారి మళ్ళీ డెరివేషన్ రాదనుకోలేరు, రావచ్చు, చెప్పలేము. వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఒక 2-3 రిపీట్ అయినా కూడా తప్పలేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఉన్న 5 మెథడ్స్ లో డెరివేషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ మీరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూనిట్ 4 నుంచి మీకు ఎన్ని మార్కులు రావాలో అన్ని మార్కులు ఖచ్చితంగా వస్తాయండి. ఓకే, అంటే చాలా యూనిట్ 4 అనేది చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్, అబ్టైన్ టేలర్ సిరీస్ ఫర్ ద గివెన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం y dash is equal to 1 plus x by y of 0. టేలర్ సిరీస్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇవి 3 ఏంటంటే మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ నుంచి ఫ్రమ్ మాడిఫైడ్ యూలర్స్ మెథడ్ ఫైండ్ y of 0.1, ఓకే, for h is equal to 0.5 value. Given initial value problem is y dash is equal to x square plus 1. ఓకే, సో అది యూలర్ మాడిఫైడ్ మెథడ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, యూజింగ్ రంగు కుత్తా 4th ఆర్డర్ మెథడ్ ఫైండ్ దట్ y of 0.2, y of 0.4. ఓకే, సో therefore y dash is equal to 1 plus y square, y of 0 is equal to 0. రంగు కుత్తా మెథడ్ ప్రకారం యూజ్ చేసుకొని మనం దీనికి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుతుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మెథడ్, ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ సిలబస్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆల్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్. ఆల్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ లో మనకు సిలబస్ ఏముంటుందో చూసాము. దాని తర్వాత మనకు యూనిట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు, ఏ ఒక్క టైప్ అడగలేదండి. ఎర్రర్ కా నుంచి మొదలు పెడితే డెరివేషన్ దాకా ప్రాబ్లమ్స్ ని కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా కూడా అడిగాడు. ఓకే, కాబట్టి ఈజీగా అడిగాడు, హార్డ్గా అడిగాడు, మీడియం కూడా అడిగాడు. కాబట్టి యాక్షన్ ఉంది, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఉంది, కామెడీ ఉంది, మధ్యలో గెస్ట్ అపీరెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, కాబట్టి అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అన్ని కూడా ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి అనుకోండి. డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, గెస్ట్ అపీరెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి అన్నిటిని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి మీకున్న టైంలో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ the introduction of numerical analysis. Okay, so this is K Viresh signing off CR digital classes. Okay, so ఏదైనా కానీ మనం ఏది స్టార్ట్ చేసినా మ్యాథమెటిక్స్ లో మన స్లోగన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏదైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, బేసిక్స్, వితౌట్ బేసిక్స్ దెర్ ఈస్ నథింగ్. మ్యాథమెటిక్స్ లో బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్. న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో కూడా స్టార్టింగ్ వీడియో నుంచి ఎండింగ్ వీడియో దాకా టోటల్ గా మీకు యూనిట్ వైజ్ గా అన్ని టాపిక్స్ ని కవర్ చేస్తూ వీడియోస్ చేస్తాను కంపల్సరీ. ఓకే, మంచిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూడండి, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మీరు జర్నీలు చేసేటప్పుడు కావచ్చు, ఏదైనా బ్యాచిలర్స్ ఉన్న వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ రూమ్ లో వంట చేసుకునేటప్పుడు కావచ్చు, హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వింటా ఉంటే మీకు అర్థమవుతా ఉంటాయి అన్నమాట వయసు. ఓకే, so this is the total explanation of the introduction regarding syllabus of numerical analysis. Okay, so all the best my dear students, those who are going to write the numerical analysis examinations in the upcoming years. Okay, so make a perfect practice, prepare well. We'll meet in the videos. Okay, until bye, thank you.